अजे तो मैं 15-20 दिन पहले असी मीटिंग कर रहे थे विरसा विहार के वो साढ़े विरसा विहार के मुंडे बीमार होने के बावजूद भी वो मीटिंग के पहुंचे और उन्होंने दसिया नहीं कि मैं बहुत बीमार है पर मैं आई हूँ। ये उन्होंने कि असी उस लोक कला की जींदी जागदी देखते रहे, असी सुनते रहे। तो मैनू हुण भी लगता है कि असी लोक कला की उस जींदी जागदी मूरत नूं चाहे मैं पंजाब संगीत नाटक अकेडमी वालों गल कर रहा हूँ, पर मैं पंजाब के जिहड़े और उहदे असीं अगलेरे नक्श जिहड़े आ असीं गलोरी बाबा के रूप च भी देखते हैं। गलोरी बाबा साडी छोटी भैन है, साडे विचकार बड़ा दिनों तक कहना वीर की वेखी सोई है, बिल्कुल बेवकूफ हो गई। और एक गलोरी की एक अंदाज के नाल जदों गलोरी ने गाउणा तो मैं भी कहना हाँ भैन जी तुहाडे और इस करके असी अज भी बाबा के रूप च वेखते पे हैं। ये साडे विचकार बेटी साडी भैन असी आस करते हैं कि और वो आवाज साडे विचकार जिंदा रहेगी उससे। इसी करके मैं पंजाब संगीत करांगे कि उसने बहुत बड़े पूरने पाए ने और वो जड़ा असी पहला अवार्ड है जड़ा वो भी मैं थोड़े नाल ताकि ये जी लैगेसी है और एक भैन डिजर्व भी कर मैं ये भी उन्होंने मंग करनी चाहूँगा कि गुरमीत बाबा असी उस अमृतसर च रहिंदे हां जिथे गुरमीत बाबा सी। इस करके अमृतसर दे विच गुरमीत बाबा होर संगीत अकेडमियां बड़ियां बनदियां ने पर लोक संगीत की अकेडमी जिथे लोक संगीत के जिहड़े वो गुण दसने वाली नवी जनरेशन पीढ़ी नूं जिहड़ा कि उहदे विच जिहड़ी ट्रेनिंग दी जाए ये जिहड़ी है ये पंजाब सरकार काम करे ते मेरे मन जिहड़े सो इस करके मैं इस बड़ी हस्ती मैं चाहता साडे कोल अमृतसर दे विच गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है जिहदा अपना संगीत विभाग है तो मैं चाहता कि उस संगीत विभाग का नाम भी जिहड़ा गुरमीत बाबा के नाम के उत्ते होना चाहिए तां जो आने वाले जिहड़े विद्यार्थी ने जिसी जिन्हें लोकां दी कला नूं साडीआं लोक बोलियां नूं साडे शरणा दे गीतां नूं जिन्हें जिंदा रखे और अजिही हस्ती जिहड़ी अपनी मौत तो एक रात पहला तक भी वो सदा गा रही सी, जुगनी गा रही सी, शगना के गीत गा रही सी ते जिस दिन उसका संस्कार होना सी उसका प्रोग्राम उधर नहीं होना सी। वो शरीर पक्षों बीमार सी पर आवाज पक्षों बीमार नहीं सी। आवाज उसकी बुलंद सी और वो आवाज हमेशा बुलंद। बीते दिन पंजाब की कोयल कहे जाने वाली पंजाबी लोक गीतों की रानी मशहूर लोक गायिका गुरमीत कौर बावा ने इस फनी संसार को अलविदा कह दिया। उनकी अंतिम भोग अरदास की रस्म अदा की गई जिसमें पंजाबी गीत जगत के कई फनकार शामिल हुए। आपको बता दें कि गुरमीत बावा की बेटी लाची बावा का कुछ समय पहले ही देहांत हुआ था, जिसके बाद वह सदमे में थी और कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, जिसके चलते अमृतसर के एक अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और उनका अमृतसर में ही अंतिम भोग अरदास की रस्म अदा की गई, जिसमें पंजाबी गीत जगत के कई महान दिग्गज पहुंचे। पंजाबी गीत जगत के गायकों ने कहा कि उन्होंने पंजाब का नाम देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया और उनके साथ उन्होंने कई अहम पल बिताए। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ एक ਜਾਂ दो बंदे कोई गीतकार नहीं हुंदा, वो सदियां विच बजुर्गां दे मूहां तो बण बण के लोक मनां विच रचे हुंदे आ, वो किताबां विच मिलदे आ। साडे बहुत सारे महेंद्र सिंह रंधावा वर्गे महान लोकां ने पिंडां च जा के वो इकट्ठे कीते, वो किताबी रूप उन्हां नूं दित्ता, पर उन्हां नूं किस तर्ज ते गाना साडे बजुर्ग किवें गाउंदे सी, साडीआं मावां भैणां विआहां दीआं सिੱਠਣੀਆਂ जां होर चीज़ां जिहड़ियां सीगीआं वो किहड़ी तर्ज ते गाउंदियां सी, वो आउण वालीआं सदियां तक जदों तक
ਦੁਨੀਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਲੱਭਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੋ ਅਰਥੀ ਦੁਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਮਲ ਹੀਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਗਾਇਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਅਰਥੀ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ। ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ, ਉਸ ਗਾਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੋ ਅਰਥੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਫੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਹਠੂਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਕਮਲ ਹੀਰ ਨੇ ਗਾਇਆ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਡੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਔਖਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪਚਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਔਖਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਗਾਇਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਇਸੇ ਲਈ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਫਨਕਾਰ ਆਪਦੀ ਉਸ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਡੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਣ, ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇਸੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਦੂਤ ਜਰੀਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ। ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਸਮਝ ਲਓ, ਯਾਦਗਾਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਔਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਮਐਲਏ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਚਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਦਾ। ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਇਹ ਸਿਤਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੇਗੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ
ਇਨਸਾਨ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਦੀ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਥੰਮ ਕਵਾਂ, ਪਿੱਲਰ ਕਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵਿਰਸਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਭਗਵਾਨ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੰਗਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਕਿ 2:30 ਵਜੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 12:30 1 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 20-25 ਮਿੰਟ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਕੇ ਲਾਈਕਸ ਜੇ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਅਦਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਫਰਜ਼ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਖਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਦੇਖ ਕੇ। ਵਡਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ, ਰੁਤਬਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਿਖਰ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟ ਆ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਜੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ MLA ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗਾਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ, ਉਹੀ ਸਾਦੀ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਇਆ, ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।